पावन शब्द धन गुरु अर्जन देव जी का बख्शिश किया होया। सुर ताल दे 68 घरां दे विचों पंजवें घर दे अंदर गायन करन दा हुक्म है। 14 अर्थ 4 पदे दा अर्थ है बंद। शब्दां दियां 4 पौड़ियां ने। उपरंत धन गुरु महाराज जी वस्तु निर्देशक मंगलाचरण उच्चारण करते हैं जी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एक अद्वितीय ब्रह्म ओंकार सर्व का प्रकाशक सत चित आनंद सच्चिदानंद सत स्वरूप चेतन स्वरूप आनंद स्वरूप अद्वितीय ब्रह्म की प्राप्ति सच्चे सतगुरु की कृपा रहमत बख्शिश के नाल हुंदी है जी। मृत मंडल जग साजिया जो बालू घर बार। सिख धर्म नूं सारे धर्मां तो विशाल ते महान धर्म मन्निया जाता है। इसी तरह धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी श्रोमणी जगत गुरु हैं। इसका कारण यह है कि धन गुरबाणी सानू ज्ञान बख्शदी है। परमात्मा के नाल जुड़न वाला किसी शरीर के नाल नहीं जोड़ती। जे असी थोड़ा डगाट दे नाल वेखीए ते अपनी इच्छा अपनी मौज अपनी मर्जी दे नाल असी किसी नाल जुड़ीए। पर धन गुरु महाराज जी सच्चे सतगुरु गुरु जी ने रहमत की है। सानू धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे नाल जोड़िया है। सानू किसी दे उत्ते निर्भर नहीं रहना पैंदा। असी आप धन गुरु महाराज जी की शरण विच आन के अपनी अरदास करके गुरु घर दियां खुशियां प्राप्त कर सकते हैं। किसी पे निर्भर रहने की लोड़ नहीं। दूसरा धन गुरु महाराज जी सच्चे सतगुरु ने सानू किसी देवी देवते का ज्ञान किसी होर तरह का पुठा सीधा ज्ञान जा क्रिया जिहड़ी इधर भी नहीं जोड़िया। सीधा निरंकार दे नाल जोड़िया। इनू एक नुक्ते दे नाल समझिया जाएगा। जिमें वेद के अंदर ज्ञान है अहम ब्रह्म अस्मि, इनका अर्थ है मैं ब्रह्म रूप हाँ। हुण ये ब्रह्म रूप जिहड़ा ये है कि ये नहीं पता। इनू इस तरह समझ लो कोई गुरमुख प्यारे ते तुहानू आन के पुछदा है किसी अस्थान का नाम, तुसी कह दिता है भी ये फलानी जगह ते है। चलो मैं पिंड का नाम ले लेना। किसी ने आके पूछे भी मैं राइए जाना है, ये राइया पिंड कित्थे है। तुसी कह दिता ये फूल कोल है। उन्हें को फिर कह दिता फूल कित्थे है। ते तुसी कहोगे भी सिंगा आ शक पै जा, हौली हौली तुरिया जाए, पहलू फूल आ जाएगा फिर राइया आ जाएगा। इसी तरह धन गुरु महाराज जी सच्चे सतगुरु ने गुरबाणी के अंदर सानू ज्ञान दिता है कि असी अपने अंदर आत्मा जिहड़ी उहनू वेख सकते हाँ। उत्थे पहुँच के उत्थे जाके हुण जिहड़ा किते गया ही नहीं, जिन्हें उत्थे जाके कुछ वेखे ही नहीं, वो भी किताबां चों पढ़ के जां सुन सुना के तुहानू आख देगा भी असी आत्मा हाँ, साडे अंदर परमात्मा है। ते मैं सवाल करता आत्मा ते वो आत्मा की है वेखिए। वो परमात्मा जो साडे अंदर है वो वेखे। पर गुरु ग्रंथ साहिब जी कहते ने गुरमुखा तुर पै गुरु के मार्ग ते तू जरूर वेख लेंगा। हुण इस मार्ग ते प्राणी उदों तुरदा है जदों संसार दे वल्लों ये वैरागी हो जाता है। नहीं तो तुरिया नहीं जाता। वेखो आप हॉस्पिटल कदों जाने, हस्पताल कदों जाने, जां तो सानू दवाई की लोड़ होंदी है ते जां फिर असी किसी होर नूं दवाई दवानी है। नहीं तो असी
ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਾਗ ਭਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟੁੱਟੀਏ, ਵਿਰਾਗੀ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਤੁਰ ਸਕੀਏ। ਮ੍ਰਿਤ ਮੰਡਲ ਜਗ ਸਾਜਿਆ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਡਲ ਆਖੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵੀ ਆਖੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤ ਲੋਕ ਵੀ ਆਖੀਏ। ਇਹਨੂੰ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਧਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮ੍ਰਿਤ ਮੰਡਲ ਜਾਂ ਮ੍ਰਿਤ ਲੋਕ ਇਸ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਮਰੇ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਮਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜੂਨ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੂਨ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਵਾਸਾ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਗੁਰੂਪੁਰੀ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਵਸਾਂਗੇ। ਸੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮ੍ਰਿਤ ਮੰਡਲ ਜਗ ਸਾਜਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤ ਮੰਡਲ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਜਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਜੋ ਬਾਲੂ ਘਰ ਬਾਰ, ਬਾਲੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੇਤ ਨੂੰ, ਬਰੇਤੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਬਾਲੂ ਰੇਤ ਘਰ ਬਾਰ। ਹੁਣ ਰੇਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਣਾਏ ਹੋਣ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਰੇਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਚਾਰ ਕਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਰੇਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਬਣਾਇਆ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਰੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਹਵਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਰੇਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਔਗਣ ਹੈ ਇਹ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਫਿਰ ਵੀ ਖਤਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਰੇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਘਰ ਬਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਿਆਦ ਨਹੀਂ, ਕਦੋਂ ਵੀ ਚਾਰ ਕਣੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਇਹਨੇ ਟੈ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਪਈ ਇਹਨੇ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਸਾਜਨਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤ ਮੰਡਲ। ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮੰਡਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮਰੇ, ਤੇ ਮੰਡਲ ਅਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਮਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਨ ਸਤ ਬਾਰ ਨ ਲਾਗਈ ਜਿਉ ਕਾਗਦ ਬੁੰਦਾਰ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਬੁੰਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ। ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਨਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚਾਰ ਕੁ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਪੈ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਗਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਸਤ ਬਾਰ ਨਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਸ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਪੈ ਜਾਣ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਆਮ ਬੋਲੀ 'ਚ ਨੁਕਤਾ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਬਾਲੂ ਰੇਤਾ, ਰੇਤਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਕਾਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਕਾਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜੋ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਸ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਮਨਸਾ ਮਨ ਸਤ ਦੇਵ ਵਿਚਾਰ। ਮਨਸਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨਸਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਧਾਰਥ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸਿਧਾਰਥ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਆਤਮਾ ਦਾ ਬੋਧ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੁੱਧ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੋਧ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਬੋਧ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨਤਾ ਹੀ ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਿਆਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਆਖਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਿਧਾਰਥ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਰਾਗ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਘਰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਮੰਗਦਾ ਮੰਗਦਾ ਅਚਨ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਬਰਤਨ ਪਕੜਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਝਿੜਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਝਿੜਕਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਧਨ ਦੌਲਤ ਤੇ ਇਤਨੀ ਵੇਖ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਧਾਰਥ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮਨਸਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਅੰਦਰ ਮਨਸਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਚੈਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਹਮੇ ਨਾ ਮੰਗਿਓ ਭਾਵੇ ਸੁਖ ਮੰਗਤ ਦੁੱਖ ਆਗਣ ਆਵੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਮੰਗਾਂਗਾ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਹੋਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੋਏ ਦਰ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਸਤਰ ਨੇ। ਸਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਮੋਟੇ ਪਾ ਲਏ, ਗਰਮੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਪਤਲੇ ਪਾ ਲਏ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵਸਤਰ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਚੈਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ, ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸਿਧਾਰਥ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਦਾਰਥ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੈਨ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਚੈਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ, ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਮਨਸਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਕਰ। ਮਣੇ ਮੈਂ ਸਤ ਦੇਖ ਵਿਚਾਰ, ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਕਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ? ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਆਤਮਾ ਆਤਮਾ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮੀ ਅਸਮੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰਾਗੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਵਿਰਾਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਕੰਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਾਰਗ ਵੱਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾਣਾ। ਵੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਵਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਆਵਾਂ, ਗੇੜਾ ਕੱਢ ਆਵਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਕੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਮਨਸਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਮਨਸਾ, ਤੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਕਰ। ਮਣੇ ਮਾਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ। ਜੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੇਗਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਰੇ ਮਨ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨਾ ਕਰ, ਭਾਵ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨਾ ਕਰ। ਸਤ ਦੇਖ ਵਿਚਾਰ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਕਰ, ਸਮਝਣਾ ਕਰ। ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਗਿਰਹੀ ਜੋਗੀ ਤਜ ਗਏ ਘਰ ਬਾਰ। ਸਿੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਧਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਿਰਹੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਗਿਰ ਦਾ ਅਰਥ ਪਹਾੜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੱਜ ਗਏ, ਇਹ ਵੀ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਧਕ ਨੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੱਜ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ। ਘਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਨੂੰ ਜੀ ਰਹਾਉ ਜੈਸਾ ਸੁਪਨਾ ਰਹਿਣ ਕਾ ਤੈਸਾ ਸੰਸਾਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਜਾਗ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਪਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸੁਪਨੇ ਨਾਲ ਭੋਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਬਣ ਗਏ ਪਰ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚੋਰੀ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾੜੇ ਦਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੈਸਾ ਸੁਪਨਾ ਰਹਿਣ ਕਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤਰੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਨਾ ਤੈਸਾ ਸੰਸਾਰ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਕੇਵਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ ਨਾ ਤੂੰ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਭੋਗਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੇ ਕਰ ਲਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾੜੇ ਕਰ ਲਾ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਸਭ ਬਿਨਸੀਐ ਕਿਆ ਲਗਹਿ ਗਵਾਰ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਭ ਬਿਨਸੀਏ, ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਲਗਹਿ ਗਵਾਰ, ਗਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੀ ਆਪ ਹੀ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਗਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗਵਾਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਸਮਝ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਅਰਥ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨਾ ਗਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਹੈ। ਸੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਸਭ ਬਿਨਸੀਏ, ਜੋ ਦਿਸਦਾ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਲੱਗੇ ਗਵਾਰ, ਇਹ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਬੇਸਮਝ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਾਂ ਸੋ ਭਾਈ ਮੀਤ ਹੈ ਦੇਖ ਨੈਣ ਪਸਾਰ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਮੀਤ ਉਹ ਦੱਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਾ ਸੋ ਭਾਈ ਮੀਤ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਖਾਂ। ਦੇਖ ਨੈਣ ਪਸਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਣ ਪਰ ਬੇਸਮਝੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਸਮਝ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖ, ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖ। ਸੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਮਝ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਕਰ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਜੀ। ਇੱਕ ਚਾਲੇ ਇੱਕ ਚਾਲ ਸਹਿ ਸਭ ਆਪਣੀ ਬਾਰ। ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨਹੀਂ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤੋਰ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਇੱਕ ਚਾਲੇ, ਇੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਚਾਲ ਸੇ, ਇੱਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਭ ਆਪਣੀ ਵਾਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਨ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਸੇ ਅਸਥਿਰ ਹਰ ਦੁਆਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ 3 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਵਾਲੀਆਂ 2 ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਗ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਗ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਸਰਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਰ ਸਕੀਏ, ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਹੀ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਆਸਰਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਡੁੱਬੇ ਡੁਬਾਏ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਕੰਡ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਕਰ, ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੂੰ ਵਿਰਾਗੀ ਹੋ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਵਿਰਾਗੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੱਭਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇਹ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਨ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਿਆ, ਸੇਵਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਸੇਵਿਆ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੇ ਅਸਥਿਰ। ਅਸਥਿਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਟਿਕਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੈਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਦੁਆਰ ਤੇ ਉਹ ਟਿਕਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਹਰ ਦੁਆਰ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਰਾਖ ਪੈਜ ਮੁਰਾਰ। ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੀ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰੇ ਰਿਹਾ। ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਮਨਸਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨਾ ਕਰ ਮਨੇ ਮਾਹੇ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ, ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ। ਸਤ ਦੇਖ ਵਿਚਾਰ, ਤੇ ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਕਰ। ਜੇ ਝੂਠ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਝੂਠ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਝੂਠ ਦਿਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਸੱਚ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹਾ ਜੀ ਭਗਤ ਸਨ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਲਿਖੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ, ਜੇ ਜੋਗ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਉਹੀ ਰੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਰੇ, ਭਾਵ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਦਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਜੋ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਆਈ। ਆਤਮਾ ਪਰਮ ਆਤਮਾ, ਪਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ। ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਗਿਆਤਾ ਦੇ ਲਈ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਤਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਤਮਾ।
ਰੋਗ ਚਾਰ ਮੈਂ ਧਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲਗਮ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਰੇਸ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਘਿਓ ਖਾ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਕੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਘਿਓ ਖਾ ਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦਾ, ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਕੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਇਸੇ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਧਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਰੇਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਖਾ ਲਵੇ, ਬਲਗਮ ਵਾਲਾ ਖਾ ਲਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗਰਮ ਤਸੀਰ ਵਾਲਾ ਖਾ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਦਾਸਨ ਦਾਸਾ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਹੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਰਾਖ ਪੈਜ ਮਰਾਰ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਆਪ ਪੈਜ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਆਸੀਸ ਰਿਆ, ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਜਿਨ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਿਆ,